નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો આફ્ટરનૂન પ્રાઇમ ટાઈમ। આપની સાથે હું છું ઝરણા। માર્ચમાં શરૂ થનારા વિધાનસભા સત્ર પહેલા બેઠક યોજાઈ રહી છે। સત્ર યોગ્ય રીતે ચાલે તે માટે ગાંધીનગરમાં બડી બેઠક। કામકાજ સલાહકાર સમિતિની આ બેઠક અધ્યક્ષ ડોક્ટર નીમાબેન આચાર્યની અધ્યક્ષતામાં બેઠક મળશે। વિપક્ષ નેતા સુખરામ રાઠવા, દંડક પંકજ દેસાઈ પણ હાજર રહેશે। મહેસૂલ મંત્રી રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી, નાણામંત્રી કનુ દેસાઈ તેમાં જોડાશે। વિધાનસભાના કામકાજને વેગ આપવા આ બેઠક યોજાશે। पूर्व मुख्यमंत्री रूपाणी पर कांग्रेस द्वारा मुकायेला आक्षेप मामले विजय रूपाणीए कायदाकीय प्रक्रिया हाथ धरी है। वकील मार्फते तेओए कांग्रेसने नोटिस मोकली है। जो 15 दिवसमां लेखितमां माफी नहीं मांगे तो बदनक्षीनो तेओ कांग्रेस पर दावो करशे। महत्वनुं छे के आणंद पરની जमीनमां 500 करोड़ना भ्रष्टाचारनो आक्षेप कांग्रेसे तेमना पर मूक्यो छे। कांग्रेसना विरोध पक्षना नेता सुखराम राठवाए रूपाणी पर आ प्रकारनो आक्षेप मूक्यो हतो। जो के आ समग्र आक्षेपने विजय रूपाणीए फगाव्यो छे अने कह्युं छे के मारा विरुद्ध कांग्रेसનું આ કાવતરું છે। कांग्रेस कायम કૌભાંડ કરતી આવી છે। कांग्रेसे जे आक्षेपो कर्या के राजकोटनी जमीनमां जोनफेर करीने 500 करोड़नुं कौभांड आचरवामां आव्युं छे। एमां मारा उपर, सरकार उपर, भाजपना आगेवानो उपर एमणे आक्षेपो कर्या छे। आ मुद्दे मैं गंभीरता लीधी छे। मारी सरकारे 5 वर्ष ईमानदारीथी काम कर्या छे, अनेक विकासना निर्णय कर्या छे अने आ विषयने पब्लिकली एक नैतिक जवाबदारी मारी गणीने मैं आजे लीगली कार्यवाही करी छे। अने मारा वकीलने मैं सूचना, हूँ अमेरिकाथी गई काल रात्रे आव्यो अने आज सवारे ज मैं वकीलने सूचना आपीने नोटिस पटकाई छे के आ आक्षेपो कर्या छे एना पुरावा रजू करे अथवा माफी मांगे। 15 दिवसमां जो कांग्रेस जवाब नहीं आपे तो हूँ कोर्टमां बदनक्षीनो दावो मांडीश, मानहानिनो दावो मांडीश। कारण के मारी प्रतिष्ठा ने ध्यानमां राखीने आ आक्षेपोने हूँ चलाववा मागतो नथी। कमळो होय ने पीळुं देखाय। कौभांडी कांग्रेस, कायम कौभांडो ए लोको ज करता आव्या छे। एना जवाब हजी सुधी लोकोने आप्या नथी। कांग्रेस डूबतुं नाव छे। कांग्रेस खतम थई रही छे। भलभला लोको कांग्रेस छोड़ी रह्या छे त्यारे लोकोनुं ध्यान बीजे डायवर्ट करवा, मारी कारकिर्दी उपर प्रश्नार्थ ऊभा करवा षड्यंत्र योज्युं छे अने ए षड्यंत्रना भागरूपे आ एक कावतरू छे। आथी विशेष कशुं नथी। माटे मैं आनी गंभीरता लई अने कायदेसरनी कार्यवाहीनो आरंभ कर्यो छे। मैं एमना वकील तरीके ए त्रणेयने सिविल नोटिस पाठवी छे बदनक्षीनी। ए उपरांतमां मददनीश, अंगत मददनीश विरोध पक्षना नेताना कार्यालयना के जेमना नामथी ए प्रेस नोट प्रसारित करवामां आवी हती मीडियाने, एमने पण एक सिविल नोटिस पाठवी अने बदनक्षीनी नोटिस पाठवी दीधी छे। રાજકોટની ધોરાજી તાલુકા ખરીદ વેચાણ સંઘની ચૂંટણી અંતર્ગત ધોરાજી મામલતદાર કચેરી ઉમેદવારોએ ફોર્મ ભર્યા, જેમાં ભાજપના જયેશભાઈ રાદડિયાની પેનલ બિનહરીફ થાય તેવો આશાવાદ સેવાયો હતો। ધોરાજી તાલુકા ખરીદ વેચાણ સંઘની જૂની પેનલના 5 વર્ષ પૂર્ણ થઈ રહ્યા છે, જેથી નવી પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ તથા અન્ય હોદ્દાઓની ચૂંટણી માટે ફોર્મ ભરાયા હતા। આગામી દિવસોમાં ધોરાજી તાલુકા ખરીદ વેચાણ સંઘની નવી બોડીની રચના કરવામાં આવશે। આજરોજ सहकारी क्षेत्रना माध्यमथी हर हमेशा तमाम संस्थाओं जे रीते जयेशभाई रादडियाना नेतृत्वमां अत्यारे सहकारी माळखानुं संचालन थई रह्युं छे अने जे रीते तमाम संस्थाओं सहकारनी भावनाथी आजे बिनहरीफ थई रही छे, त्यारे धोराजीनी सहकारी खरीद वेचाण संघना अमारा तमाम उमेदवारों आजे बिनहरीफ थशे एवो मने पूरो विश्वास छे। पंचमहालना गोधरामां जीबीएस सिंड्रोमना केस बाद तंत्र सतर्क बन्युं छे। राज्यकक्षाना आरोग्य मंत्री प्रभावित विस्तारनी मुलाकाते हता। निमिषाबेन सुथारे दर्दीओनी पण मुलाकात लीधी। तेओए कह्युं के जो केसमां वधारो थशे तो गोधरा सिविलमां सुविधानी तैयारी कराई रही छे। निमिषाबेन सुथारे दर्दीओने वडोदरा एसएसजी अने गोत्रीमां सारवार उपलब्ध होवानी आपी जानकारी। आरोग्य मंत्रीनी मुलाकात दरमियान वधु एक किशोर जीबीएस सिंड्रोमनी वडोदरा सारवार लई રહ્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે। गोधरामां અત્યાર સુધી 15 जीबीएस सिंड्रोमना केस મળી આવ્યા છે, જે પૈકી એક દર્દીનું મોત નીપજ્યું છે। જે પણ શંકાસ્પદ દર્દીઓ હતા એને મુલાકાત લઈ શું લક્ષણો એમાં જોવા મળ્યા
અને અમારી આરોગ્ય વિભાગની ટીમ સર્વેલન્સ કરીને શું કામગીરી કરી એ કામગીરી પણ અમે આજે નજરે જોઈ છે અને એના આધારે શું સારવાર કરવી એના પરિવારના લોકોને પણ સાંત્વના આપી છે. એમાંથી જે નાના બાળકો છે એ નાના બાળકોને પણ સાથે મુલાકાત કરી છે. આ એક દુર્લભ ઓટો ઇમ્યુન ડિસઓર્ડર છે અને મોટા ભાગે કોઈ પણ ઇન્ફેક્શન પછી જ આ રોગ વધવાની શક્યતાઓ વધતી હોય છે. છોટાઉદેપુરમાં ભગવાનપુરા ગામમાં કેનાલમાં ગાબડું પડ્યું. નર્મદાની માઇનોર કેનાલમાં ગાબડું પડવાની ઘટના સામે આવી. પાણીનો બગાડ થતાં કેનાલમાંથી પાણી જે છે તે ખેતરોમાં વહી રહ્યા છે અને તેને કારણે ખેડૂતોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. પાણીનો બગાડ રોકવા ખેડૂતો રિપેરિંગની માંગ કરી રહ્યા છે. તો આ તરફ બનાસકાંઠામાં વારંવાર સર્જાતી પાણીની સમસ્યાને લઈને પાલનપુરમાં વિરોધ નોંધાવવામાં આવ્યો. પાણીની માંગને લઈ આજે પાલનપુરમાં 5 કિલોમીટરની મૌન રેલી યોજી વિરોધ કરવામાં આવ્યો. કોંગ્રેસના 6 ધારાસભ્ય અને આપના પ્રદેશ પ્રમુખ આ રેલીમાં જોડાયા હતા. ધનિયાણા ચોકડીથી લઈ જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી સુધી પોસ્ટર્સ અને બેનર્સ સાથે મૌન રેલી યોજાઈ. જિલ્લામાં ઊંડા જઈ રહેલા ભૂગર્ભ જળને લઈ ખેતી કરવી પણ મુશ્કેલ બનતા પાણીની સમસ્યા દૂર કરવા કોંગ્રેસ દ્વારા મૌન રેલી યોજી માંગ કરવામાં આવી. સુરતમાં ચેઇન સ્નેચિંગની ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ. રુસ્તમપુરા વિસ્તારમાં વહેલી સવારે ચેઇન સ્નેચિંગની ઘટના સામે આવી. શેરીમાંથી પસાર થતી મહિલાના ગળામાંથી ચેઇનની લૂંટ ચલાવવામાં આવી. સરા જાહેર આ મહિલાની ગળામાંથી ચેઇનની લૂંટ ચલાવવામાં આવી છે, જેના સીસીટીવી સામે આવી ચૂક્યા છે. આ પ્રકારે અવારનવાર ઘટનાઓ સામે આવતી રહી છે, જ્યાં ક્યારેક મહિલા તો ક્યારેક વૃદ્ધાને નિશાને બનાવવામાં આવતા હોય છે. ત્યારે હાલ સીસીટીવીના આધારે પોલીસે આ અંગે ફરિયાદ નોંધી કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. ચેઇન સ્નેચિંગની આખી ઘટના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ છે. જોકે તસવીરો એટલી સ્પષ્ટ નથી, પરંતુ હાલ તો આ સીસીટીવીના આધારે તપાસ હાથ ધરાઈ છે. સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા આજે અડાજણ અને લિંબાયત વિસ્તારની 2 શાળાઓને ઉતારી લેવામાં આવી. પોકેલન મશીનથી માત્ર ગણતરીની સેકન્ડોમાં ઇમારત જમીનદોસ્ત થઈ ગઈ, જેમાં કોઈ પણ જાનહાનિની ઘટના નથી બની. બજેટમાં જે શાળાઓની ઇમારતો વર્ષો જૂની છે અને જર્જરિત સ્થિતિમાં છે તેને દૂર કરીને તેના સ્થાને નવી સ્કૂલો બનાવવા માટેનું ફંડ ફાળવવામાં આવ્યું છે. મહાનગરપાલિકાએ જર્જરિત શાળાઓને સ્થાને 2 નવી શાળા બનાવવા માટેનું આયોજન પણ કરી લીધું છે. તો આ સાથે સમાચારોમાં હાલ એક બ્રેક. તો આખરે 2 વર્ષ બાદ જૂનાગઢમાં શિવરાત્રીનો મેળો યોજાવા જઈ રહ્યો છે. આ અંગે જાણીતા કલાકાર માયાભાઈ આહિરે ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથેની ખાસ વાતચીતમાં શિવરાત્રીના 9 રંગ જણાવ્યા. શિવરાત્રીનો મેળો 2 વર્ષ પછી તમામને રોજગારી આપી રહ્યો છે. મૃગીકુંડમાં નાગાબાઓનું સ્થાન જોવા દૂર દૂરથી લોકો આવે છે. શિવરાત્રીના મેળામાં આ વર્ષે ભક્તોનો મેળાવડો છે. શિવરાત્રીનો અવસર છે અને ભવનાથના મેળાનો અવસર છે, ત્યારે ભક્તો છે 2019 કરતાં 2022માં સૌથી વધારે આવી રહ્યા છે. 2 થી 3 કરોડ ભક્તો, અને એ ભક્તો માયાભાઈ આહિરને સાંભળવા માટે પણ આવી રહ્યા છે. માયાભાઈ આહિર મારી સાથે છે. દર વર્ષે તમે મેળો મહાલતા હશો, આ વર્ષનો મેળો કેટલો મહત્વનો અને કેટલો ઉત્તમ? આ વખતનો મેળો આમ ગણીએ તો 2 વર્ષ પછી, અને ત્રીજી વાત કે એક ભયાનક બીમારીમાંથી જે માણસ પસાર થયો, એટલે આ દેશ છે શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ અને ભરોસાનો આ દેશ છે. માણસ બધું આપણું રાષ્ટ્રના જે એમાંય ખાસ કરીને ગુજરાતી, આ તો આખી જ્યાં જ્યાં વસે છે બધા ભારતીયો, એ તમામ માણસો આ મેળામાં હોય છે. પણ એટલી ભયાનક મહામારીમાંથી પસાર થયા પછી પણ જ્યારે એક શ્રદ્ધાની વાત આવે, ભરોસાની વાત આવે, ત્યારે એ લઈને પણ માણસો આ વખતે સંખ્યા પણ વધારે છે. ખૂબ માણસો આવી રહ્યું છે, કારણ કે આ શિવરાત્રિનો મેળો ભગવાન ભવનાથનો મેળો, અને આ મેળામાં એક તો તમામ સંપ્રદાય, ભારત વર્ષમાં જેટલા જે સંપ્રદાયો છે એ તમામ સંતો પણ હોય છે, અને એની સામે
માણસ અહીંયા ભજન અને ભોજન, કયેક કલાકારો, કયેક સંતો, કયેક મહાપુરુષોના પ્રવચનો, કયેક સાહિત્યની વાતો, કયેક હાસ્યની વાતો, એટલે નવે નવ રસને લઈને હાલનારો આ ભવનાથનો મેળો છે. એટલે માણસ બધાય પ્રકારના રસ માણવા માટે, કોઈ ભક્તિ રસમાં, કોઈ આનંદમાં, એ તમામ અહીંયા રસ માણવા માટે આ મેળામાં આવતા હોય છે. તો ભજન, ભોજન અને ભક્તિના ત્રિવેણી સંગમ સમાન મહાશિવરાત્રીના મેળા નિમિત્તે ભગવાન ભવનાથના દર્શન કરવા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ પણ જૂનાગઢ પહોંચ્યા હતા. તેઓએ ભારતી આશ્રમ ખાતે યોજાયેલા ધર્મોત્સવમાં હાજરી આપી અને ભારતી બાપુના સમાધિ સ્થળના દર્શન કરી સાધુ સંતોના આશીર્વાદ મેળવ્યા. આ ઉપરાંત મહામંડલેશ્વર ભારતી બાપુની મૂર્તિના પ્રતિસ્થાપનના દિવ્ય પ્રસંગે કથાકાર મોરારી બાપુ પણ હાજર હતા. આ પ્રસંગે સંબોધન કરતા મોરારી બાપુએ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના સરળ વ્યક્તિત્વની પ્રશંસા કરી, તો બીજી તરફ સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલે પણ સાધુ સંતોને ભગવાનથી જોડવાનો માધ્યમ ગણાવ્યું અને તેમના આશીર્વાદ લીધા. સાહેબે આપ્યું કે મને ખબર નથી, પણ એવું કહ્યું મેં છાપામાં વાંચ્યું કે આપણા મુખ્યમંત્રી બહુ ભોળા છે, આવું કંઈ કહ્યું. મને આનંદ એ છે કે આજ ભોળાનાથની નગરીમાં એક ભોળો મુખ્યમંત્રી આવ્યો છે. નહીંતર રાજનીતિમાં લગભગ કાટ હોય, ભોળા બહુ ઓછા હોય. કાટ એ મારો કાઠિયાવાડી શબ્દ છે, પણ એક ભોળા મંત્રી, સહજ, સરળ. મેં જ્યારે એમને ફોન કર્યો, એમની વરણી થઈ, બાપુ તો મને તો ખબર નહોતી, તો હું ચોથી લાઈનમાં પાછળ બેઠો હતો, મને ક્યાં ખબર હતી. મારું સીધું નામ બોલાયું, હું સ્ટેજ ઉપર ગયો અને મને આ ખબર નહોતી. એવા આપણા સામાન્ય જનની જેમ આપણી વચ્ચે જીવતા એ મુખ્યમંત્રીને આજ આખો સાધુ સમાજ, આખું ગિરનારી મંડળ આવકારતા આનંદ અનુભવે છે. આપણે ભગવાનના વિચારો, ધાર્મિક વિચારો છે આપણી પાસે. ખૂબ સુખી થવું છે આપણે બધાને, અને એ સુખી થવાનું સાધન શું? તો આપણે ભગવાન પાસે આવતા હોઈએ, પણ ભગવાન સાથે સીધો નાતો આપણાથી થાય એવો નથી. તો એનું માધ્યમ આ બધા સંતો છે કે જે આપણને ત્યાં સુધી જે આપણો માર્ગ છે એ માર્ગ આપણને પૂરો કરાવે. અમદાવાદના જાસપુર ખાતે નિર્માણાધીન વિશ્વના સૌથી ઊંચા 504 ફૂટ જગતજનની મા ઉમિયાના મંદિર ખાતે હાલના સ્મૃતિનો દ્વિતીય પાટોત્સવ યોજાયો છે. વિશ્વભરમાં જગતજનની મા ઉમિયાની આસ્થાને ઉજાગર કરવાના સંકલ્પ સાથે વિશ્વ ઉમિયાધામનું નિર્માણ કાર્ય શરૂ થઈ ગયું છે. તૃતીય પાટોત્સવના દિવસ સવારે નવચંડી યજ્ઞનું આયોજન કરાયું, તો જગતજનની મા ઉમિયાને 56 ભોગ સાથે અન્નકૂટ પ્રસાદ ધરાવવામાં આવ્યો છે. નવચંડી મહાયજ્ઞ અને અન્નકૂટ સાથે બપોરે ધર્મસભા, દાતા અભિવાદન સમારોહનું પણ આયોજન કરાયું છે. સ્મૃતિ મંદિર ખાતે જજમાનો દ્વારા ધ્વજારોહણ, મહાઆરતીનું પણ આયોજન કરાયું છે. તૃતીય પાટોત્સવમાં ભક્તો લાભ લઈ શકે તે માટે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. આ પ્રસંગે પ્રમુખે કહ્યું કે દર વર્ષે ગુજરાતમાંથી 100 વિદ્યાર્થીઓને યુપીએસએસના કોચિંગ માટે દિલ્હી મોકલવા માટે સીએમને રજૂઆત કરાઈ છે અને આશા છે કે તે પૂર્ણ થશે. ગુજરાત સરકારમાં ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓને દિલ્હી ખાતે દર વર્ષે 100 વિદ્યાર્થીઓને સરકાર પોતાના ખર્ચે મોકલે એવી રજૂઆત આ સંસ્થા તરફથી 3 થી 4 વખત સરકારમાં કરવામાં આવેલી છે અને મુખ્યમંત્રી માનનીય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે આ વાતને સ્વીકારી છે અને ટૂંક સમયમાં પણ એની જાહેરાત કરવાનું અમને ચોક્કસ ખાતરી આપી છે. એટલે મને વિશ્વાસ છે કે વિશ્વ ઉમિયાધામના મા ઉમિયાના ધામમાંથી કરેલી આ રજૂઆતને ગુજરાત સરકાર સ્વીકારી અને ગુજરાતના 100 વિદ્યાર્થીઓને દર વર્ષે યુપીએસસીના કોચિંગ માટે દિલ્હી ખાતે મોકલશે એવી ચોક્કસ શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ છે. કોરોના મહામારી વચ્ચે અનેક લોકોએ કોરોનાને માત આપી. ખાસ તો આયુર્વેદિક ઉપચાર થકી અનેક લોકોએ સારવાર મેળવી. તેવામાં આજકાલ આદુ મિશ્રિત દેશી ગોળની માંગમાં વધારો થયો છે. તો જોઈએ કે તે બને છે કઈ રીતે. દેશી ગોળ તો અનેક જોયા હશે, પણ અહીં બની રહ્યો છે એક વિશિષ્ટ પ્રકારનો ગોળ જે કોરોના સામે લડવા રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારે છે. આ ગોળ એટલે આદુ મિશ્રિત ગોળ. અમે પહોંચ્યા વડોદરાના નારેશ્વર ચોકડી પાસે, જ્યાં પીલાતી જોવા મળી હજારો ટન શેરડી.
ખેતરમાં ઉગતી શેરડીના પાકને રાબડા સુધી પહોંચાડી તેને યોગ્ય રીતે સાફ કરી વિપુલ પ્રમાણમાં રસ કઢાય છે. ત્યારબાદ રસને ઊંચા તાપમાને લાંબા સમય સુધી ઉકાળવામાં આવે છે. શેરડીના રસનું ગોળમાં રૂપાંતર થાય ત્યાં સુધી ઉકાળ્યા બાદ તેને એક મોટા તાસમાં ઠારવામાં આવે છે, જેમાં આદુના રસનું મિશ્રણ કરાય છે. આ ગોળ છે અદરકવાળો ગોળ છે અને શિયાળાની સિઝનમાં જો લોકો આ ગોળ ખાય તો એને કોઈ દિવસ ડૉક્ટર પાસે જવું ના પડે. એટલો બધો ગુણકારી છે અને મારું તો એવું માનવું છે કે આ ગોળ જો લોકો ખાવા માંડી જાય અદરકવાળો આ કોરોનાની મહામારીમાં તો એનાથી કોરોનાથી પણ આ ગોળ રક્ષણ આપશે. ઠેર ઠેર ઉત્પાદન થતા દવા વગરના દેશી ગોળ ખાવાવાળા વર્ગમાં ડિમાન્ડ વધી છે. અમૃતભાઈના કહેવા મુજબ 100 કિલો શેરડીમાંથી લગભગ 12 થી 13 કિલો દેશી ગોળ બને છે. કેમિકલ રહિત દેશી ગોળની બીજી એક ખૂબી એ છે કે શરીરના હાડકાના સાંધાઓમાં દુખાવો થતો નથી. બનતો દેખ્યો અને એમાં જોયું પ્રોસેસ બધી દેખી કે એમાં કેમિકલ નથી અને હેલ્થ માટે સારો છે. એટલા માટે અમે અને વર્ષોથી અમે આ કેમિકલ વગરનો ગોળ જ ખરીદીએ છીએ. એકદમ હેલ્ધી વેમાં અને બનાવે છે અને બધાને એ જ અપીલ છે કે જેટલું થાય એટલું ઓર્ગેનિક ને હેલ્ધી ખાઓ, કેમ કે ગોળ જે આપણે જે ખાઈએ છીએ જે ઢોળો આવે છે બધું પ્રોસેસીસ થઈને આવે છે અને હેલ્થ માટે બહુ જ ખરાબ છે. પૌષ્ટિક રીતે તૈયાર થતા ગોળની ખૂબી એ છે કે તેને બારેમાસ સાચવી શકાય છે. સ્વાદ સુગંધ અકબંધ રહેતા હોવાથી દેશી ગોળની ડિમાન્ડ વધી ગઈ છે. સમગ્ર રાજ્યમાં દેશી ગોળના રાવડાઓ થકી શ્રમિકોની રોજગારીમાં પણ વધારો થયો છે. સમીર શુક્લ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, નારેશ્વર, વડોદરા. તો આ હતા અત્યાર સુધી તમામ ખાસ સમાચાર. વધુ સમાચાર વિસ્તારથી જોવા માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી.